السلام علیکم، میرا نام ہے ایریا زہرا. ویلکم ٹو نیا دور. آپ سب کو بہت عید مبارک، اور عید سیلیبریٹ کریں بالکل، لیکن ایس او پیز جو کووڈ کے ہیں ان کو ضرور فالو کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ کووڈ کے خلاف جو یہ بیٹل ہے اس کو جو ہے وہ ہم اس میں سکسیڈ ہو سکیں، اور کیسز جو ہیں ان کا نمبر کم ہو سکے. آج ہم ایک بہت اسپیشل گیسٹ جوائن کر رہی ہیں، آمنہ بیگ، جو اسلام آباد پولیس کی آفیسر ہیں، اور آپ نے ان کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ اپنی جو پوری جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے متعلق جو ہیں آگاہ کرتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے. ان کے جو فالوورز ہیں ان کو، اور ایک بہت جو ہے وہ ویلکم رسپائٹ ہے جو پولیس کی ہمارے اکثر جو ایک اس طرح کی امیج بنتی ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ پولیس والے جو وہ ایک بالکل اس کی نیگیشن جو ہے وہ آمنہ کرتی ہیں اپنی پورے انٹریکشن کے اندر پبلک سے جو ہوتا ہے. آمنہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور میں آپ سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے جس میں آپ کام کرتی ہیں یہ میل ڈومینیٹڈ ہے، اینڈ آئی ایم لائک اٹس انفارچونیٹ کہ ہم یہ کویشچن ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن آئی وانٹ یو ٹو ڈسکس یور چیلنجز جو بینگ اے وومن آپ کو اس پروفیشن کے اندر جب آپ نے جوائن کیا تب، اور پھر اب ڈیورنگ دا کورس آف یور ڈیوٹی کس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں آپ کو، مطلب اپنا کام کرتے ہوئے بھی اپنے ورک پلیس کے اوپر اور جو آپ فیلڈ میں ہوتی ہیں تو اس وقت. Alia, thank you so much again for having me on the show. And up to I think it's been 5 years since I have joined the Police Service of Pakistan. And since I have joined the Police Service of Pakistan, مجھے بھی جوائن کرنے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ شاید جینڈر ڈسکریمنیشن ہوگی کسی قسم کی، شاید پوسٹنگز میں مسئلہ ہوگا، شاید میری انڈر کمانڈ جو ہے وہ مجھے پراپرلی نہیں سنا کریں گے، یا شاید میرے سینئرز جو ہیں وہ مجھ پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا کریں گے، بیکاز ایز یو مینشن کہ دس از a male dominated profession. But Alhamdulillah, my experience with police service has been excellent, and whatever preconceived notions that I had about it, یعنی کہ جو مجھے لگتا تھا ایون وہ بھی نہیں تھا. اور میں نے بہت ڈفرینٹ ایریاز میں سرو کیا، اور میں صرف اسلام آباد کی بات نہیں کروں گی. انفیکٹ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں گجرات میں بھی پوسٹڈ رہی ہوں، میں پنجاب پولیس کے ساتھ تھی، اور وہاں پہ بھی مجھے کبھی ایسا، پنجاب پولیس میں بھی کبھی مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ میرے سینئرز جو ہے وہ میرے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں بیکاز آئی ایم اے وومن. اور انفیکٹ جب آپ ایک دفعہ یونیفارم پہن لیتے ہو تو آپ کی کوئی جینڈر نہیں رہتی. آفیسرز اونلی لک ایٹ یور کمپیٹنس. اینڈ الحمد للہ میرے انڈر کمانڈ سے آج تک مجھے یہ شکایت نہیں ہوئی، میرے سینئر سے مجھے کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی. انفیکٹ آئی was recently telling someone کہ میرا تو کام شاید مردوں سے زیادہ ہے پولیس میں، بیکاز جنرلی موسٹ آف دا ٹائمز آئی ایم دی اونلی فیمیل آفیسر ان دا ڈسٹرکٹ. تو عورتوں کے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ میں جہاں پہ بھی عورتوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اٹ از ریفرڈ ٹو می. تو اٹس گوئنگ گریٹ. اور میں بار بار یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی قسم کی کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی میجر چیلنجز نہیں ہیں. دا تھنگ از دیٹ جو لڑکیاں، بیکاز ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کا ایک سیٹ رول جو ہے وہ کنونشنل سا رول جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے سوسائٹی میں، جس میں یہ ہے کہ وہ ایک گھر بھی چلائے گی، اور وہ اپنے ساری فیملی کو بھی خوش رکھے گی، ان کے لیے بھی کرے گی. تو یہ جو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دس نیڈس ٹو بی، یہ جو ایک جینڈر رول عورتوں کا ایک سیپریٹلی بنایا گیا ہے، اس کو جو ہے چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو سپورٹ کریں. ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف از گریٹ، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو سوسائٹی کی بات کی، آپ کو آئی تھنک فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں ہوتی. تو آپ نے مطلب ڈڈ یو ہیو اے ہارڈ ٹائم کنونسنگ یور فیملی ممبرز، یا کسی نے کچھ ایسا کیا، یا اگر کوئی آپ کو کیا ایڈوائز ہے ان لوگوں کی جن کو جو آنا چاہتی ہیں لیکن ان کی فیملی کہتے کہ نہیں یہ سیف نہیں ہے آپ کے لیے، اینڈ اٹس اے مینس جاب ٹو انفورس یہ سارا سیکورٹی کا، تو ان کے لیے آپ کا کیا وہ؟ جی، میں تو آئی آلویز say this that I had an easy sail because I had a very supportive set of parents and then very supportive set of in-laws and my husband, because they مطلب ان کی طرف سے مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے مائی نوکری. بٹ جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ بالکل ایسا ہوتا ہے، خواتین کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور میں بار بار ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ عورتوں کو سمجھانا از ناٹ دا پوائنٹ، کیونکہ وہ خود محنت کرنا چاہ رہی ہیں، وہ خود کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. ان کی فیملیز کو میسج دینا زیادہ ضروری ہے کہ یو شوڈ لیٹ دیم بی، یو شوڈ لیٹ دیم ورک ہارڈ. اینڈ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی کیپیبل ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہیں. رائٹ رائٹ. تو تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں نا، آپ جو ابھی آج کل تو پولیس جو ہے وہ اس بات میں بزی ہے کہ کووڈ ایس او پیز جو ہے ان کو انفورس کیا جائے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا وہ ہمیں
केसेस कम भी हुए हैं, तो अभी आपको लगता है कि पब्लिक का जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ी-सी बेहतरी आई है ये थर्ड वेव के दौरान, उनको थोड़ा-सा पता चला है, या उसी तरह से है कि पहले तो बिल्कुल हम देख रहे थे कि फॉलो नहीं किया जा रहा था? अब आप, क्योंकि आप फील्ड में होती हैं, आपको पता है कि पब्लिक का क्या इसके ऊपर जो है रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट की जो कोविड एसओपीज़ है, तो अब लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं कोविड को? जी, मैं तो यही कहूँगी कि कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़र्क जो है वो आपको नज़र आता है, लोगों को समझ है, लोग उसको फ़ॉलो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज़ वहाँ पे कोविड एसओपीज़ जो है वो प्रॉपर्ली फ़ॉलो नहीं होती। जहाँ पे आलिया आपको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पे कोविड एसओपी फ़ॉलो नहीं हो रही होती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन फील्ड एंड हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उससे सिर्फ़ इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही, हमारी कम्युनिटी नहीं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक है। और मैं बार-बार यही कहती हूँ कि कोविड से शायद एक जवान नस्ल, जो जवान रोड्स पे हैं, जो यंगस्टर्स रोड्स पे हैं, जो जिन पे हम एक्चुअली कोविड एसओपीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उनको शायद इतना इश्यू ना हो, बट दे कैन बी कैरियर्स फॉर दोज़ बैक एट होम। यानी कि आपके घर में जो बूढ़े हैं, दादा-दादी हैं, माँ-बाप बूढ़े हैं जिनके, उनके लिए आप एक ज़रिया बन सकते हो कि उनको ये कोविड हो जाए। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सीरियसनेस के साथ उसको फ़ॉलो करें जिस तरह की ज़रूरत है, कंसिडरिंग आवर पॉज़िटिविटी रेट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म भी इस बात पे आता है कि ये इसमें हमने मतलब ये भी देखा कि आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयमेंट बढ़ाना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि कोविड में तो आपको क्राउड कम करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह से एनफोर्स करने से, या ये इज़ इट वर्किंग कि आप लोगों को जो है वो इस तरह कहें और फिर उनको अरेस्ट कर लें या उनको फाइन कर दें और फिर वो दोबारा ना करें? तो ये डर डाल के बीच में उनके, डू यू थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच? आई थिंक जी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो हमेशा बहुत सोच समझ के पॉलिसी बनाई जाती है, और ये बिल्कुल किसी किस्म का जो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स इस वक्त मिल रहा है, जिस भी शेप में मिल रहा है, इट इज़ मोर देन वेलकम, बिकॉज अदरवाइज आपको पता है कि एक डिपार्टमेंट जो है जिसकी ये मैंडेट एज सच नहीं है, उसका अपना काम भी चल रहा है, उसने अपनी भी चीज़ें देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर देखनी है, क्राइम देखना है, और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, तो वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। और जब वो ओवरबर्डन हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी में जो है वो फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ जहाँ से भी आएँ, दे मोर देन वेलकम, और एब्सोल्युटली जी, दे डू मेक अ डिफरेंस। लाइक फ़र्क ज़रूर पड़ता है जब आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोर्स आ जाती है। और मैं समझती हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की गई है, तो इसमें आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। आई थिंक इट्स हमें फ़र्क नज़र आता है, हमें इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होती है, हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितने ज़्यादा एरियाज़ को जो है वो कवर कर लेते हैं, जो कि शायद पहले हम नहीं कर सकते थे बिकॉज़ वी वर शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज़। सो आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, तो आपको लगता है कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट से कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हुई है और उससे ज़्यादा यू आर एबल टू जी, एनफोर्स बेटर, जी। ठीक है। अच्छा, कोविड एसओपीज़ की तो हमने बात की है ना, होपफुली लोगों को मैसेज भी मिले आपके इससे कि पुलिस वाले जो हैं वो अपनी जो जानों को रिस्क करते हुए वो आ रहे होते हैं और वो ये एनफोर्स कर रहे होते हैं, तो पब्लिक को भी जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि उनको जो है वो इतने ज़्यादा ये इस तरह मसले ना हों, उनको भी जो है टाइम मिले घर पे रहने का, और वो भी कोविड उनके लिए भी वैसे ही खतरनाक है जैसे बाकी लोगों के लिए। थोड़ी-सी अब हम बात ना आमना जेंडर का जो ये सवाल है कि पुलिस से रिलेटेड, उसके ऊपर करते हैं कि हमने अक्सर सुना है और ऐसा होता है कि जो फीमेल कंप्लेनेंट्स होती हैं, जब वो पुलिस स्टेशंस में आती हैं तो उनको इतना ज़्यादा एक तरह से उनको हॉस्टाइल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है अक्सर, और बहुत सारे वाक़यात इस तरह के पुलिस वालों की भी इन्वॉल्वमेंट रही है कवर अप करने के अंदर, या वो तो इस कल्चर को अब कुछ लोग कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन, फीमेल पुलिस स्टेशन ज़्यादा बना दें तो उससे होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इवन मेल पुलिस स्टेशन, ठीक है, वुमेन पुलिस स्टेशंस और होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा-सा एक जो है एक जेंडर अप्रोच रखने की ज़रूरत है, और उनकी मतलब वो उनको बताने की कि कैसे आपने सवाल करने हैं इंटेरोगेशन करते वक़्त, और वो जब एक खातून आती है कोई सेक्सुअल वायलेंस की रिपोर्ट करने के लिए, तो उसको किस तरह से आपने जो है इस तरह नहीं करना कि वो जो है वो हॉस्टाइल फील नहीं कराना उसको। ये जो इसके ऊपर कभी डिबेट या कोई डिस्कशन होती है आपके वहाँ डिपार्टमेंट में? और अगर नहीं है तो होनी चाहिए? क्या आपका लगता है कि सॉल्यूशन है इस चीज़ का? आलिया, एब्सोल्युटली जी, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी जब भी कमांड चेंज होती है, या जब भी मेरी कहीं पोस्टिंग होती है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही आपसे शेयर कर सकती हूँ।
اور ہمیشہ جہاں پہ بھی میں گئی ہوں وہاں پہ ہمیشہ سینئرز نے, جو ہمارے ایسے طبقات ہیں سوسائٹی کے جن کے ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ آسان نہیں ہے, جس میں نہ صرف خواتین ہیں, ہمارے بچے ہیں, ٹرانسجینڈرز ہیں, جو کہ جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے پولیس اسٹیشن بہت اپروچیبل نہیں ہوتا. تو یہ ہمیشہ ایک ڈسکشن رہتی ہے, اور ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے پولیس اسٹیشنز کو زیادہ ایکسیسیبل بنایا جائے, زیادہ ویمن فرینڈلی بنایا جائے, تاکہ عورتیں اور ایسے لوگ, بیکاز ویمن آر ہاف آف دا کنٹریز پاپولیشن, پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ خواتین ہیں, تو جب تک ان کو وہ سیفٹی اور سیکورٹی جو کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی کی گئی ہے ان کے لیے, اگر وہ آسانی سے نہیں ان کے لیے فراہم ہوتی, تو آئی تھنک سم ہاؤ ہم لوگ پھر پراپرلی شاید اپنی جاب نہیں کر رہے. تو اس میں ہمیشہ سینئرز جو ہیں ہمارے اس بات کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور ہم نے 2-3 انیشیٹوز بھی جو ہیں, میری تو بیکاز میری جاب کو اتنا عرصہ نہیں ہوا, لیکن پہلے بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو پولیس نے بہت کوشش کی, ویمن ڈیسکس بنائے ہر پولیس اسٹیشن میں, کے پی میں بنے, اسلام آباد میں بنے, اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہوئیں. ابھی ریسنٹلی ہیلپ لائنس جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں, بیکاز موبائلس جو ہیں وہ سب کے پاس اویلیبل ہو گئے ہیں, اور الحمدللہ اسی طرح سے انشاءاللہ سون وی ول بی اسٹارٹنگ ہیلپ لائن فار ویمن اینڈ ٹرانسجینڈرز اینڈ چلڈرن ان اسلام آباد, اور ایک وہ ٹول فری نمبر ہوگا. وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ آلموسٹ وی آر ڈن. ود ان اے ویک اور سو وی ول بی ایبل ٹو لانچ اٹ ایز سون ایز دا کووڈ سبسائڈس تھوڑا سا. اور اس میں جو ہے ایکسیس جو عورتوں کی ہے کہ رپورٹ ہو جائے ہمارے پاس چیز, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اور نہ صرف ہم اس طرح کے انیشیٹوز کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آنا نہ پڑے, بیکاز عورتوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن اگین ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیں گی, تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا آسانی ان کو گھر بیٹھے ہم دے سکیں ہم اتنی دیں. تو ہیلپ لائنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ونس وی ریسیو سم انفارمیشن فرام اینی وکٹم, ہم اپنی ٹیم ان کے پاس بھجوا سکتے ہیں, اور وہ آئی فیل کہ تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ اس سے مدد ہو سکتی ہے. بٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پولیس اسٹیشنز بھی جو ہیں, نہ صرف ویمن پولیس اسٹیشن, بیکاز ہر ڈسٹرکٹ میں صرف ایک ویمن پولیس اسٹیشن ہوتا ہے میکسیمم, اور وہ ہر خاتون کے لیے اپروچیبل اتنا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر کوئی دور دراز کی خاتون ہے, اس کے لیے اس ایک پولیس اسٹیشن آنا شاید آسانی نہیں بلکہ مشکل ہو. تو اس طرح میں جو دوسری چیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, ہمیشہ وہ آن گوئنگ ہوتی ہے, وہ ٹریننگس ہوتی ہیں. وہ ٹریننگس ہوتی ہیں ہمارے پولیس آفیسرس کی بائی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, جس میں ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ عورتوں کے مسائل کیسے ہوتے ہیں, وکٹم ہینڈلنگ کیسے ہونی چاہیے. اور ہر پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون افسر جو ہے وہ پوسٹ کی جاتی ہے, تاکہ اگر کوئی خاتون آ جائے اور وہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہی ہو تو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے خاتون پولیس آفیسر کو بلا کے ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انا, کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب خواتین وہ اکثر اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو اسی وجہ سے, یہی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ جو کنسرنز ہوتے ہیں وکٹمس کے, اس کی وجہ سے وہ نہیں سامنے آتے. تو جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ اگر کوئی فیمیل وکٹم جو ہے وہ کرنا چاہے رپورٹ, تو اسے کیا, جو آپ نے ہیلپ لائن کا بتایا, وہ کیا کرنا چاہیے اسے, کچھ 2-3 اسٹیپس کے اندر ہاؤ کین شی رپورٹ اٹ, اور وہ افیکٹولی اس کی سنی بھی جائے کمپلینٹ. جی بالکل, بیکاز ابھی ہماری ہیلپ لائن جو ہے جو اسپیسیفکلی ویمن ریلیٹڈ اور ٹرانسجینڈر ریلیٹڈ کرائمس کے لیے ہے, وہ تو ایز سچ ابھی لانچ نہیں ہوئی. ود ان اے ویک ہوگی, اینڈ ایز یو نو میں سوشل میڈیا پہ اس کو پراپرلی آپ بتاؤں گی بھی کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے. بٹ ان دا مین وائل اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی خاتون کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا عالیہ, ادھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مس پرسیوڈ ہے, بہت سارے پری کنسیوڈ نوشنس ہیں ہمارے ذہنوں میں پولیس کے بارے میں, اور اٹس ٹائم کہ ہم ان کو اب چھوڑ کے آگے کی طرف چلیں. اور جس میں سب سے امپورٹنٹ یہی بات ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ خاتون سیف نہیں فیل کرتی پولیس اسٹیشن آنے سے, یہ اب میں سمجھتی ہوں کہ شاید پہلے دوروں میں ایسا ہوتا ہوگا, اب پولیس بھی بہت سینسٹیو ہے اس ایشو پہ, اور کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ سم بیڈ نیم کمز ٹو ہم. تو وہ ہمیشہ انشور کرتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے ایک خاتون کو ٹریٹ کرے, ڈیل کرے, اور اپنے سینئرس کے نوٹس میں. آئی ریممبر کہ میرے پولیس اسٹیشن سے اگر کوئی چیز سب سے پہلے میرے نوٹس میں آتی ہے, وہ کوئی خاتون کا اگر مسئلہ ہو, کسی ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہو, تو وہ سب سے پہلے میرے نوٹس میں دیتے ہیں, بیکاز وی کنسیڈر اٹ ویری سیریس. سملرلی بچوں کا کوئی ایشو ہو تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز, اگر کسی خاتون کو اللہ نہ کرے کوئی ایشو ہو جاتا ہے, تو پلیز 15 پہ کال کریں. 15 is a universal helpline. You can just call on it and you will get the response. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے 15 کو کال کرنی ہے, آپ ڈسٹریس میں ہیں, آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, بیکاز 15 از اے یونیورسل ہیلپ لائن. آپ جہاں پہ بھی موجود ہوگے پولیس آپ کے پاس پہنچ جائے گی. تو پلیز 15 کا یوز جو ہے نا وہ ضرور استعمال کریں اگر آپ کسی مشکل میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ
गो टू योर नियर बाय पुलिस स्टेशन अगर आप 15 पे नहीं जा सकते. इस वक्त हमारी जो खातून हमारे मुल्क की ख़वातीन हैं, उनको हमें जिस चीज़ पे थोड़ा अवेयर करना चाहिए वो उनके राइट्स पे अवेयर करना चाहिए. वो हमें उन्हें बताना चाहिए कि आपके ये राइट्स हैं. पुलिस स्टेशन जो टैक्स पेयर मनी से आपको फोर्स दी गई है, पुलिस फोर्स, वो सबके लिए इक्वली है. वो मर्दों के लिए भी है और वो ख़वातीन के लिए भी है. तो अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस स्टेशन से हेल्प लें. दैट इज़ योर राइट. तो थोड़ा सा हमें एजुकेट और अवेयर करने की भी ज़रूरत है. और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने बताया कि सोसाइटी में यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारी ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, रिपोर्ट नहीं करती. रिपोर्टिंग जो है वो नहीं हो रही होती और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक वजह ये भी है कि वो इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे और उसके लिए आसान नहीं होता. फिर उस पे सोशल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इस तरह की सिचुएशन में आलिया, आस-पास के लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए. इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स देयर ड्यूटी कि अगर आपको पता है कि आज कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ रिपोर्ट, कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी तो हो कि जो चीज़ वहाँ पे हो रही है उसको थोड़ा-सा तो प्रूव किया जाए. ठीक है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही कि इसको जो है अब जो है वो चीज़ें बदल रही हैं और पहले की तरह जो है वो उसके अंदर रवैया जो है पुलिस का उसमें भी चेंज आ रही है. आई थिंक इसके अंदर सोशल मीडिया का भी एक रोल है बिकॉज़ सोशल मीडिया की जो पावर है उसकी वजह से बहुत जो इंस्टीट्यूशंस जो पहले हम नहीं वो उस तरह से थे वो दे आर बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल और वो बात कर रहे हैं तो उसका भी एक ट्रांसपेरेंसी भी ओवरऑल उसमें आ जाती है. तो आप क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं तो यू थिंक इट हेल्प्स कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको सोशल मीडिया से कोई जो है वो टिप ऑफ मिला और आपने उसके ऊपर जाके या किसी कॉलीग को, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आप आपके काम के अंदर सोशल मीडिया की जो अहमियत है? अच्छा आलिया, जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की तो बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज मीडियम्स जिसकी वजह से बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हुई है. बट दो चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैज़ हेल्प्ड द पब्लिक. आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट पुलिस, द पब्लिक इन द सेंस के एक तो लोगों में आई वोंट से कि ऑल ऑफ देम बट एटलीस्ट दोज हु आर यूजिंग द सोशल मीडिया, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उनको जो पब्लिक ऑफिसेज का या पब्लिक डिपार्टमेंट्स का जो परसेप्शन था वो थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो गया है. लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि डिपार्टमेंट क्या है, उसमें कैसे लोग बैठते हैं. जो एक बात होती थी ना कि पुलिस ऐसा है और पुलिस ऐसी है और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है और इट वाज जस्ट अ डिपार्टमेंट, देयर वर नो फेसेस अटैच्ड टू दैट डिपार्टमेंट. तो अब यू कैन सी अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर ऑन सोशल मीडिया, सो पीपल कैन लुक एट देम एंड उस तरह से आई फील एक तरह से ह्यूमनाइज होना शुरू हो गए हैं आपके ये सारे डिपार्टमेंट्स. बिकॉज नाउ दे सी दी ऑफिसर्स, दे नो हाउ दे लुक, दे नो हाउ दे स्पीक, दे नो हाउ दे इंटरैक्ट. वो आपकी तरह के ही लोग हैं, वो आप जैसे ही हैं, वो आपकी तरह ही दिल रखते हैं, वो आपकी तरह ही मसलों को समझते हैं. तो उससे आसानी ये हुई है कि एक परसेप्शन जो बना हुआ था, स्पेशली पुलिस को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी बिकॉज हमारा परसेप्शन अच्छा नहीं था. तो परसेप्शन में चेंज आया है काफ़ी हद तक. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया ने आलिया की है वो ये की है कि एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करती है. आप अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है. तो जैसा आप टिप ऑफ की बात करिए, टिप ऑफ नहीं बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ दैट आई एम अप्रोच्ड एवरी डे. मेरे पास 5 से 6 मैसेजेस आ रहे होते हैं ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कि ये इशू है, ये एक खातून के साथ ये जाती हुई है, या इस खातून के साथ चनियोट में ये हो गया, या इस खातून के साथ मंडी बहाउद्दीन में ये हो गया, या इस खातून के साथ सखर में ये हो गया. तो आप हमें कनेक्ट कर दें, आप हमें बता दें कि हमने कैसे करना है. सो वी आर कनेक्टिंग पीपल टू द रेलिवेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशली विमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, जिससे हो ये रहा है कि लोगों को वो मीडियम मिल गया है जहां वो खुल के अपनी बात कर सकें और बता सकें कि क्या इश्यूज हैं. तो बहुत सारे केसेस अभी सिंस आई जॉइंड सोशल मीडिया, इसी तरह से जब मैं अपने बाकी कुलीग से बात करती हूँ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के हों, तो वो जो एक लोगों को चाहिए था ना कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए और वो अपना खुल के बात बता सकें, तो वो चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान हो गई. और स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोविड जब आप निकल के कहीं जा नहीं सकते. तो आई थिंक इट्स डन मतलब ठीक है, इट हैज़ इट्स कॉन्स एज वेल, बट आई थिंक बहुत सारे प्रोज हैं सोशल मीडिया के जिससे जनरली आवाम को एक्चुअली जो है वो फ़ायदा हो रहा है. जी, बिल्कुल। बहुत जो है इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि अवेयरनेस का जो अगर इतना ज़्यादा जहाँ पे कोई भी लैक कर रही है हमारी अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से उनको मिल जाती है. आप जैसे जो ऑफ़िसर्स हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कहाँ पे हम रिपोर्ट करें, तो वो एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है लोगों की कि उनको जो है वो करें. लेकिन हैविंग सेड दैट क्रिटिसिज़्म भी होता है इसके ऊपर कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं,
पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना पर्सोना इस तरह का बनाया हुआ है, लेकिन असल में जो है वो हम ग्राउंड पे देखते हैं कि अक्सर वायलेशंस भी हो रही होती हैं. हम ये भी देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई है किसी पुलिस वाले के हाथों. हम अक्सर देखते हैं कि किसी पुलिस वाले ने जो है वो फायरिंग कर दी. अभी रिसेंट एक कोटा में इंसिडेंट हुआ था जो मतलब इस तरह की बातें. तो वो हमें जो लोग, ये एक क्रिटिसिज्म होता है कि जो सोशल मीडिया पे है और जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और लोग सोशल मीडिया पे उन्होंने बस अपने वो करने के लिए, फॉलोअर्स बनाने के लिए, मैं नहीं कह रही, ये लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म, आई जस्ट वांट यू टू एड्रेस इट. तो वो एक जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है, डू यू थिंक इट इज आल्सो चेंजिंग? बिकॉज ये तो एक फैक्ट है कि इस तरह की वायलेशंस आर स्टिल टेकिंग प्लेस पुलिस की उससे. तो ये जो क्रिटिसिज्म है इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? अच्छा आलिया, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू एड्रेस इट. मैं ये बिफोर आई ज्वाइन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मैंने पुलिस कोई 5 साल पहले ज्वाइन की, और उसको ज्वाइन करने से पहले मैं कभी भी आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गई थी, ठीक है, और मेरा किसी पुलिस वाले से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था. और बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी एक कीबोर्ड वॉरियर थी, और मैं भी कोई न्यूज़ देख लेती थी या कोई चीज़ देख लेती थी, तो मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट विदाउट हैविंग डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ इट माई सेल्फ. और इसी तरह से मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग जो पुलिस एक्सेसेस होते हैं या हो जाते हैं, दुनिया में हर जगह होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं. गलतियाँ हर जगह होती हैं. आपने ये देखना होता है कि कोर्स करेक्शन हो रही है कि नहीं. अगर एज लॉन्ग एज कोर्स करेक्शन हो रही है, और ये हर डिपार्टमेंट में होती है, मैं सिर्फ पुलिस की बात नहीं करूंगी, तो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक एज लॉन्ग एज कोर्स करेक्शन इज बीइंग डन. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो पुलिस या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ लिख रहे होते हैं, वो इनडायरेक्टली जो है वो उस एक्सपीरियंस को रिलीव कर रहे होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर कुछ हो गया है, कोई इशू बन गया है, तो या कोई और ऐसी चीज हो गई है जो वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया पे अगेंस्ट अ डिपार्टमेंट, तो जो लोग उसके ऊपर ट्वीट कर रहे होंगे, वो खुद कभी प्रॉबेबली मोस्टली उन लोगों का अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन उस डिपार्टमेंट के साथ नहीं हुआ होगा. इनफैक्ट उन्होंने न्यूज़ देखी होगी या किसी से सुना होगा या कोई किया होगा, और वो उसी की बेसिस के ऊपर जो है ना एक शुरू हो जाता है विट्रोल के ये इस तरह बुरे हैं, इन्होंने ये किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दिस इज आई थिंक इन सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है, जो न्यूज़ के थ्रू होता है, जो मीडिया के थ्रू होता है, उसके ऊपर आपकी एक परसेप्शन डिपार्टमेंट की बिल्ड होना शुरू हो जाती है. इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव जो है वो इमेज लेके जाते हैं पुलिस की तरफ से, और क्योंकि हर बंदे का पुलिस से इंटरेक्शन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता. बहुत कम लोग होते हैं जिनका पुलिस से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री और एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, उनका इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है पुलिस का. दे नो पुलिस एग्जिस्ट, दे नो हाउ व्हाट इट इज, बट जो मीडिया पे चीज चल रही होती है, जहां से उनका परसेप्शन बिल्ड हो रहा होता है, वो उसी को लेके उस डिपार्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. और इसी इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है वो डिपार्टमेंट इटसेल्फ जो है उसका पूरा परसेप्शन जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है. इसमें मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे गोल्स जो है वो पुलिस सेव करती है, बहुत सारे इश्यूज से जो है वो पुलिस सोसाइटी को बचा लेती है. फॉर एग्जाम्पल कोविड में, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चोर हम पकड़ लेते हैं, बहुत सारे डकैत हम पकड़ लेते हैं, बट अगेन उसके बारे में कोई इतनी डिटेल में बात नहीं होती. जितनी कवरेज नेगेटिविटी को मिलती है पुलिस की, उससे आई थिंक 2% भी जो है वो उसकी पॉजिटिविटी को नहीं मिलती. और इसी वजह से उसकी परसेप्शन जो है ओवर ड टाइम जो है वो डिक्लाइन करती गई है, और पूरी दुनिया में करती गई है, पाकिस्तान की मैं सिर्फ बात नहीं करूंगी. एंड दिस नीड्स टू चेंज. हमारा एक आई डोंट नो इफ इट्स ह्यूमन नेचर और हमारी सोसाइटी का इशू है, बट हम लोग ना नेगेटिविटी पे थ्राइव करते हैं. जो चीज थोड़ी सी सेंसेशनलाइज हो जाती है, जो ज्यादा हो जाती है, उसको हम लेके आगे जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं. बट जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट्स के, जो पॉजिटिव चीजें हमारे लोग कर रहे हैं, उसको लोग इतनी आसानी से आई थिंक एक्सेप्ट नहीं करते. इनफैक्ट क्रिटिसिज्म जो है उसमें भी कोई ना कोई मसला ढूंढ के उसको क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं. तो ये सारी चीजें जो है, इसमें हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि ये इस तरह से एकदम से कोई एक इशू की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो ब्लेम किया जाता है, और पूरा डिपार्टमेंट जो है फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है. एट द एंड ऑफ द डे पुलिस एक फोर्स है और वो मोटिवेशन पे चलती है. तो डीमोटिवेशन जब इस तरह से हम न्यूज में अपने बारे में सुनते हैं, कंसिडरिंग हम 16-16 घंटे की भी ड्यूटियां कर रहे होते हैं, 36-36 घंटे लगातार ड्यूटियां कर रहे होते हैं, ईद पे हम घरों पे नहीं जा रहे होते, हमारे जवान नाकों पे खड़े होते हैं, लोग उनसे बदतमीजी कर रहे होते हैं, रोजों में वो सब्र से खड़े होते हैं. सो ये सारी चीजें भी फिर हमें सोचनी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट नहीं होना चाहिए. लेकिन आप इससे तो एग्री करेंगे कि अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है, जो बाकी कोई चीज़ है वो पॉइंट आउट करे, तो वो तो
ٹھیک ہے نا اگر سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آپ لوگ اٹس گڈ کہ ایکسیسیبل ہیں، اور وہ اگر اسے شیئر لوگ کر رہے ہیں تو وہ تو اس کو تو جو ہے وہ ویلکم کرنا چاہیے، اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے. سو آمنا ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ، اور آئی وش کہ ہمارے پاس اور ٹائم ہوتا، ہم مزید جو ہے وہ بات کرتے، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا اور شیئر کیا اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کی بات سے جو اور بھی اس طرح کی ینگ لڑکیاں ہیں جو آنا چاہتی ہیں لیکن وہ ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ آپ کی باتوں سے انکریجمنٹ ان کو ملی ہوگی کہ اب وقت جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور یہ جو جیسے آپ نے کہا تھا کہ جو نوشنز ہمارے دماغ میں پہلے سے ہوتی ہیں اس کو لے کے ہم چلتے ہیں، وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو ہے خود اپنے آپ کو سپورٹ کریں تو پھر آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ انکریجمنٹ ملے گی اور آپ کر سکیں گے. اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یو شوڈ گو فار اٹ. تھینک یو سو مچ آمنا، اور ناظرین دیکھنے کا شکریہ. خدا